I hope you can hear us better now. As they slept in their car on which they had traveled for miles, for the sake of the gospel, anti-gospel elements had come, surrounded them, and put their car to fire. അവർ സുശേഷത്തിനായി വളരെ ദൂരെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കാറിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സുശേഷ വിരോധികളായ ആളുകൾ വന്ന് ആ കാറിന് തീയിടുകയായിരുന്നു. Graham Staines and his two sons died almost 26 years before. ഏകദേശം 26 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസും തന്റെ രണ്ട് മക്കളും അങ്ങനെ മരിക്കുവാനിടയായി. But his wife Gladys Staines and her daughter continued to serve the Lord even through these trying times. എന്നാൽ തന്റെ ഭാര്യ ഗ്ലാഡിസ് സ്റ്റെയിൻസും മകളും ഈ പരിശ്രമമേറിയ സമയത്തും അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You and I might not face the fire, the physical fire, or these kind of attacks against us, but we do face many trials and sufferings. നാം ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നമുക്ക് വിരോധമായി ചിലപ്പോൾ കാണുകയില്ലെങ്കിലും നാം എന്നാലും ഇപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കാം. The Lord sometimes takes us through very trying times so that He can refine us to be those who are found perfect to do His will. നമ്മെ ദുർഘട സമയങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് കടത്തിവിട്ടിട്ട് അവന് നമ്മെ പരിശുദ്ധരാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് ആരാക്കി തീർക്കണമെന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മെ നടത്തും. As we go through that refiner's fire, may the Lord bless us that our lives would be turned more towards being a life of holiness, a life that is tuned to serve Him. നാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അഗ്നിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് നാം ഇടയാകും. Let us sing the song that we sang a few weeks back, The Refiner's Fire, and the choir will lead us now in singing this song. As we sing that song, may those words just go deep into our hearts. Let us look at areas that God wants to be refined so that we would live in holiness. കൊയർ നമ്മെ ഈ പാട്ടിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ഈ പാട്ടിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മെ ആ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be
Merciful Father, this morning as we come into your presence, let this be our prayer, Lord. Guide us, purify our hearts so that we could follow you. We could live a life that is set apart, that is holy, that is pleasing, that is cleansed where cleansing is required, so that we would be willing to do the Master's will in our lives. Bless this morning as we sit in the presence of thy word. We pray that as we listen to your word, that it would go into the hearts of each one of us, that you would speak to us, Lord, so that as we have vision for 2026 as a church, that we would be a people who would be set apart, wholly devoted to God, enjoying your presence, enduring with hope, and bearing faithful witness in a watching world. Bless this time, we pray in the name of our Lord Jesus. Amen. So the last few weeks ago when we met together, we were in 2 Timothy chapter 3, and so we can go back to that portion. We are going to look from verse 10 to 17, but primarily this morning from the second part of 11 to 17. നാം കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച നാം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 2 തിമോഥെയോസ് 3:10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളായിരുന്നു. 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളതെങ്കിലും 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ രണ്ടാം ഭാഗം മുതലായിരിക്കും നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. The urgency of holiness today. ഇന്ന് നാം വിശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. The fact that God desires holiness in each one of us, and that is not optional, it is a command, it is a desire of God to be fulfilled in each one of our lives and the lives of His people. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. And we looked at the fact many weeks ago of the fact of these are the last times, these are the end times, these are the times, perilous times during which God desires holiness in our lives. നാം കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് ദർഘട സമയങ്ങളാണ്, അവസാന സമയങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ദൈവം നമ്മിൽ വിശുദ്ധിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We remembered that and looked at it that the 2 Timothy and 1 Timothy, these are two epistles that Apostle Paul writes to Timothy from the prison. 2 തിമോഥെയോസും 1-2 തിമോഥെയോസ് പൗലോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് തിമോഥെയോസിന് എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ്. Paul in a prison in Rome. റോമ കാരാഗൃഹത്തിലാണ് താനുള്ളത്. And Timothy is in Ephesus. Paul has sent him there to strengthen the church. തിമോഥെയോസ് ഉള്ളത് എഫെസസിലാണ്. അവിടെയുള്ള സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പൗലോസ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. And so Paul, as the defender of the faith, as the spiritual father of Timothy, writes to him these words, urging him to stand in holiness and warning him that these are times, these are perilous times. തന്റെ ആത്മീയമായ പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന രീതിയിൽ താൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് തിമോഥെയോസിനെ ഈ അന്ത്യകാലങ്ങളെ ദുർഘട സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് താൻ അറിയിക്കുകയാണ്. And we looked at verse 10 to 17 that there are 4 demands of holiness that Paul reminds Timothy about. അവിടെ 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി വേണമെന്ന് പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Holiness demands a distinctive life. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Holiness demands a consistent living. ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. And these were the 2 points that we looked at 2 weeks ago. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നാം ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നാം ധ്യാനിച്ചത്. And today we're going to look at the next 2 points, which is holiness demands courage under pressure. നാം പ്രതിസന്ധികളുടെയും മധ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ധൈര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. And holiness demands commitment to the word of God. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനത്തോട് നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. In 2 verse 10 Paul writes to Timothy, you however. 2:10 നീയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തിമോഥെയോസിന് ലേഖനം എഴുതുന്നത്. And Paul reminds Timothy of the need to have a life that is distinct from the world. ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം
നയിക്കണമെന്ന് തിമോഥെയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്. In verse 9, Paul says about but they, and so he compares two groups of people, they who are of this world, and you are to live a life that is distinct. 9-ാം വാക്യത്തിൽ ഇവരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നീയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി നീ ജീവിക്കണം എന്ന് തിമോഥെയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And so we are reminded that holiness begins with a choice. അവിടെ നാം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. Recognizing and rejecting what the world prioritizes or what the world embraces. ലോകം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നതിനെ നാം തിരസ്കരിക്കുക. And so we also looked at the application to us that we are to reject the norms and the culture that is around us. ഈ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നാം വേണ്ട എന്ന് വെക്കണമെന്ന് നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചു. Things that dull our spiritual sensitivity. നമ്മുടെ ആത്മീയതയെ കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ഒഴിവാക്കണം. And to live a life that is distinct, our prayer has to be, Lord, show me the areas where I need to be distinct, I need to make myself apart from the world. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നാം മാറി നിൽക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് കാണിക്കണമേ എന്നായിരിക്കണം. So we are to be distinctive, we are not to assimilate or conform to this world. നാം വ്യത്യസ്തരായി മാറുകയും ലോകത്തോട് അനുരൂപരാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. And the second part of verse 10 and the early part of verse 11, we looked at the aspect that holiness demands consistent living. 10-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനവും 11-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യവും നാം കാണുന്നത് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധി. And we see there that Paul is not giving anyone else as an example to Timothy, but he says, look at me, look at my life, look at the way I have modeled myself. താൻ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഉദാഹരണമായി കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ല പൗലോസ് എഴുതുന്നത്, തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ മാതൃകയാക്കുവാനായിട്ട് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്. We see that Paul did not just teach, but he lived that distinctive life. പൗലോസ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, താൻ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം ജീവിച്ചു കാണിക്കുകയായിരുന്നു. He was an example, a model to his spiritual son Timothy. തന്റെ ആത്മീയനായ പുത്രന് താൻ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And we see that this life of Paul cost him much. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം പൗലോസിന് വളരെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. That life of holiness cost Apostle Paul almost everything that he valued in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ വില നൽകിയിരുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാക്കേണ്ടി വന്നു. And not only that, we see that it was a life that was visible to those around him. അത് മാത്രമല്ല, തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. And it influenced others' lives. മറ്റുള്ളവരെ അത് സ്വാധീനിക്കുവാനിടയായി. So Paul writes that you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecution and suffering. അതാണിവിടെ പറയുന്നത്, എന്റെ ഉപദേശം, നടപ്പ്, ഉദ്ദേശ്യം, വിശ്വാസം, ദീർഘക്ഷമ, സ്നേഹം, സഹിഷ്ണുത, തന്റെ ഉപദ്രവം എല്ലാം താൻ കണ്ടു കാണുവാനിടയായി എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ അത് അനുകരിക്കുവാനായിട്ട് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്. So we are to look into our lives. Are these 7 areas in our lives models for those around us? ഈ 7 കാര്യങ്ങളിൽ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. Are we those who mentor those around us? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി വളർത്തുന്നവരായി നാം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? Are our lives a model to those around us? നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാണോ? Is our teaching and our life or our conduct both running parallel? നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും രണ്ടും ഒരുപോലെ പോകുന്നതാണോ? As we remembered last few weeks ago, that holiness multiplies holiness. നാം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപേ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധിയെ പെരുകുവാനിടയാക്കുന്നു. When we follow a life that can be modeled, others will follow us, and we then grow that holiness in our community, in our church, in our families. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു മാതൃകയെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും ആ മാതൃക പിൻപറ്റുവാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒക്കെ ഇടയാകും.
So whether it is to our children, അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ, whether it is to our spouses, നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ, or to our brothers and sisters in our assembly, നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ, if we can live a life that is consistent, then that would be a model to those around us to influence them and guide them to a life of holiness. നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കുവാനും അവരെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ഇടയാകും. So with that we get to our third point, that we now are talking about holiness demands courage under pressure. നാം അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. നാം സമ്മർദ്ദത്തിലാവുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയിൽ നാം ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. Let us read verse 11 and 12. 11-12 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. അന്ത്യോക്യയിലും ഇക്കോനിയയിലും ലുസ്ത്രയിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഉപദ്രവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു, അതിലെല്ലാത്തിലും നിന്നും കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു. എന്നാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഉപദ്രവമുണ്ട്. So here we see Paul, after having listed out the 7 characteristics of his to be followed, he continues on this theme of suffering and of persecution. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ട 7 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താൻ കടന്നു പോകുന്ന ഉപദ്രവത്തെക്കുറിച്ചും കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചും താൻ അവിടെ തുടർന്ന് എഴുതുകയാണ്. And in verse 12 he says, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ആത്മീയമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഉപദ്രവമുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So he says that it is not a choice, it is not a may happen, but it is that you will go through suffering, you will go through persecution. നമുക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, നമുക്കത് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് താൻ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So he is preparing his son Timothy, saying, Timothy, be ready to suffer for the Lord. തന്റെ മകനായ തിമോത്തിയോസിനെ താൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപദ്രവം സഹിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. But notice before that in verse 11 as he continues, he again puts himself as an example. 15 വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാതൃകയാക്കി തന്നെ അവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. And he reminds Timothy of what happened, the sufferings he faced in Antioch, in Lystra, in Iconium and in Lystra. അന്ത്യോക്കിലും ഇക്കോനിയയിലും ലുസ്ത്രയിലുമൊക്കെ തനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് താൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, തിമോത്തിയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. To understand a little bit of that, let's go to Acts chapter 13. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. And we see here Paul and Barnabas in the beginning of Acts chapter 13 have been prayed and sent out on their first missionary journey. പൗലോസും ബർന്നബാസും തന്റെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And they have left the church at Antioch and they have traveled by sea to Cyprus, crossed across Cyprus, and now have entered Turkey, and they have come to this town called Antioch. അന്ത്യോക്യ വിട്ടിട്ട് കപ്പൽ മാർഗമായി സൈപ്രസിലെത്തുകയും കുപ്രോസിലെത്തുകയും കുപ്രോസ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് അവര് ടർക്കിയിൽ വഴി ചെല്ലുവാൻ അവിടെ എത്തുവാൻ ഇടയായി. So there are 2 different Antiochs. 2 അന്ത്യോക്യ ഉണ്ട്. ഇത് തുർക്കിയിലുള്ള അന്ത്യോക്യയിലാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. They left their town or their church in Antioch, which was near Israel, and have traveled now across the sea and have come to East Asia or to Turkey. അവര് ഇസ്രായേലിനോട് അടുത്തുള്ള അന്ത്യോക്യ വിട്ടിട്ട് ടർക്കിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ കടൽ മാർഗമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. And it is called as the Pisidian Antioch. അത് പെസീഡിയൻ അന്ത്യോക്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. And we see in verse 14 that they went from Perga and came to Antioch in Pisidia, and on the Sabbath day, on the Jewish day of worship, they have come to the synagogue. 14-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അവർ പെർഗയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിസിദ്യ ദേശത്ത് അന്ത്യോക്യയിലെത്തി ശബത്ത് നാളിൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. And we see there that for 2 weeks Paul teaches at the synagogue. 2 ആഴ്ച സിനഗോഗിൽ താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. But we see in verse 45 that the second week when they have come together, the Jews get upset that there's a large crowd following Paul and there is a disturbance. 45-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യഹൂദന്മാർ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We can read verse 45. 45-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യഹൂദന്മാരോ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് അസൂയ നിറഞ്ഞവരായി ദുഷിച്ചുകൊണ്ട്
പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നതിന് എതിർ പറഞ്ഞു. And the resistance was such that they finally had to leave Antioch and they went to a neighboring town or city called Iconium. അവിടെ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായതുകൊണ്ട് ആ പട്ടണം അവർ വിട്ട് ഇക്കോനിയയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. And you can read all that background. I don't want to go much into it. But when we come to chapter 14, we see they have reached this place called Iconium. 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇക്കോനിയയിലേക്ക് അവർ എത്തിയെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. And we see here again, as Paul preaches the gospel, that those Jews had come here and there was a division that happens in this town of Iconium also. അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള യഹൂദന്മാർ ഇവിടെ കടന്നു വരികയും ഇവിടെയും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And we can read verses 4 to 6. 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ പട്ടണത്തിലെ ജനസമൂഹം ഭിന്നിച്ച് ചിലർ യഹൂദന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലും ചിലർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലുമായി അവരെ അവമാനിപ്പാനും കല്ലെറിയുവാനും ജാതികളും യഹൂദന്മാരും അവിടുത്തെ പ്രമാണികളോടുകൂടെ ഒരാക്രമം ഭാവിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചു. ലുസ്ത്ര, ദർബ എന്ന ലുക്വേനിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിലേക്കും ഓടിപ്പോയി. So we see here that the opposition against Paul is increasing. If in Iconium there was only a discussion and a division and some pressure, we see here it has come to a point they even want to stone Paul. അവിടെ അന്ത്യോക്യയില് അവിടെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇക്കോനിയയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അവർ കല്ലെറിയുവാനും കൂടെ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. And so Paul and Barnabas have left and they've gone to Lystra, and we read in verse 8 that in Lystra they saw a crippled man sitting and on the road and begging, and Paul heals him and he is now whole and he is walking. ലുസ്ത്രയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പൗലോസ് കാണുകയും താൻ അവിടെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And they are respected in that community and they're able to preach the gospel. അവിടെ അവർക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കുകയും അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. But we see in verse 19 opposition comes to Lystra also, that the Jews from Antioch and Iconium, they came and they started making problems. And we can read verse 19. 19-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നും ഇക്കോനിയയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്നുകൂടി പുരുഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. അവൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇഴച്ചു കളഞ്ഞു. So here is Paul now, who has been stoned, left for dead, and he is being thrown out of the city. താൻ അവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞ് മരിക്കുവാനായിട്ട് പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Now we know that Paul has suffered a lot more during his missionary life. തന്റെ മിഷണറി യാത്രകളിൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒത്തിരി അധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ പൗലോസ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു നമുക്കറിയാം. But why does Paul specifically, when he writes to Timothy, talk about Antioch, Iconium and Lystra? എന്തുകൊണ്ടാണ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതുമ്പോൾ അന്ത്യോക്യ, ഇക്കോനിയ, ലുസ്ത്ര എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പ്രത്യേകം എഴുതുവാൻ ഇടയായത്? One probably was because that was in the beginning of his missionary life. അത് ഒരു കാരണം ഇതാകാം, തന്റെ മിഷണറി യാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തായിരുന്നു അത്. But more so, I believe it is also when we come to chapter 16, that it was on his second missionary journey, when he starts his missionary journey, when he comes to Lystra, where he meets Timothy and he takes him along with him as a disciple. 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ താൻ ലിസ്ത്രയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് തിമോത്തിയോസിനെ അവിടെ കാണുകയും തന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് കൂടെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുവാനിടയായത്. So Timothy was probably very familiar with what Paul had to endure right at the beginning of his mission life. തന്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ മിഷണറി യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ പൗലോസിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തിമോത്തിയോസിന് വളരെ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. And so Paul reminds him that this is the life that you need to prepare yourself for. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ തിമോത്തിയോസിനെ പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നീ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത്. But notice coming back to our portion, that he just does not end by talking about the missionary life, but he reminds Timothy that the Lord rescued me from these. മിഷണറി യാത്രയെ കുറിച്ച് തിമോത്തിയോസിൽ ഓർപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവം തന്നെ അവിടുന്ന് വിടുവിച്ചു എന്നും കൂടെ താൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So Timothy, you will have persecution, you will have suffering, but remember the Lord is there to rescue you. തിമോത്തിയോസേ, നിനക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും, നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്. And with that he brings to his focus on to the aspect of Timothy
you need to have courage during those times of persecution. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്, തിമോഥെയോസേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഘട സമയങ്ങളിൽ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. And through Timothy, he reminds each one of us, because he doesn't say you, Timothy, he says, indeed, all who desire to live a godly life. അവിടെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞ തിമോഥെയോസിന് മാത്രമല്ല, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Everyone who wants to live a godly life. ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും. So here we see that the first aspect is that desire to live a godly life, a life of holiness. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുള്ള ദൈവികമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. Remember, we spoke earlier that holiness is a choice. നാം നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. It has to be that earnest desire in our life to live in holiness. നാം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. So Paul's expectation of Timothy is, Timothy, you desire, I need you to desire. And Paul's expectation for each one of us is that there should be that desire to live in holiness. നാം പൗലോസ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. And the second aspect is that holiness is lived in Christ Jesus. ആ വിശുദ്ധി ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. We last week remembered about that union with Christ Jesus. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഏകീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. A life of holiness is not a life apart from Christ, but it is lived in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം. So there has to be a desire. അതിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. And that desire has to be rooted in Christ. ആ ആഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വേറിട്ടതായിരിക്കണം. But that would also mean that we need to expect suffering. അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നാം ഉപദ്രവവും കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So while we desire a good thing, നാം നല്ലൊരു കാര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, while we desire to live in Christ Jesus, നാം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, while we desire to live a life according to what God wills in our life, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, a life that is set apart for God is a life that faces persecution, that faces suffering. നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വേറിട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. But we can go through that suffering if we look to that glory that we expect at the end in eternity. നാം നിത്യതയിൽ കാണുന്ന മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഷ്ടപ്പാടിലും ഉപദ്രവത്തിലൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. In Romans chapter 8 and verse 18, Paul talks about his aim in life even as he goes through suffering. റോമാലേഖനം 8:8 കടന്നു വരുമ്പോൾ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. Romans 8:18. റോമാലേഖനം 8:18 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. For I consider, അങ്ങനെ ഞാൻ എണ്ണുന്നു, I consider the sufferings of this present time not worth comparing to the glory that I am to receive. ഈ കാലത്തിലുള്ള ആ കഷ്ടതകൾ വരാനുള്ള മഹത്വമായിട്ട് എണ്ണുവാൻ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. As we live a life of holiness, our vision is heavenward, it is not earthward. നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടൊരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യം താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്കല്ല, നാം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. As we desire to live a life of holiness, our time span is not this temporal time span, but it is that eternal time span. നാം വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ഈ താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്കല്ല, നിത്യമായ ഒരു സമയത്തേക്കാണ് നാം നോക്കുന്നത്. And then we will be able to join with Paul in saying the suffering of this world is not worth comparing. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൗലോസിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, ഈ ലോകത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. It is also the aspect as we go through this time of suffering that we are more than conquerors. നാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാം ഇങ്ങനെ പറയാം, നാം ജയാളികളായിരിക്കണം. Yeah, turn with me to Romans chapter 8 verse 31 to 39. We've been reading the book of Romans. നാം റോമാലേഖനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 31 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. We're not going to read through that whole portion.
നാം അത് വായിക്കുന്നില്ല. But you notice one thing there, that Paul puts out a challenge. അവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളി പൗലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And he brings it to the point of saying in verse 37, in all these things we are more than conquerors. ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നാം ജയാളികളായി പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Before that he puts out a challenge saying, who can be against us? ആര് നമുക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് താൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. Who can bring a charge against us? ആർക്ക് നമുക്ക് വിരോധമായി ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Who can separate us from the love of Christ? ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആർക്ക് വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയും? And beautifully answers it at the end with that confidence, saying that nothing, all these things, we are conquerors. Nothing can separate us from the love of God. We are safe, we are secure, we are in his fold. താൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് താൻ പറയുകയാണ്, ഒന്നിനും നമ്മെ വേർപിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ മാറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഇതിലെല്ലാം നാം പൂർണ്ണ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. My dear brothers and sisters, today are you going through time of suffering? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളോട് കടന്നു പോവുകയാണ്. Are you going through a time when you look at your life and say everything is so hard? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you concerned about your health? നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടോ? Are you concerned about your family? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടോ? Are you concerned about your job situation? നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടോ? Are you pressured with the cares of this world? ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? Paul reminds us that those sufferings are to be expected when you desire to live a holy life. നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. But this morning I want to ask you, where is your desire? ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എവിടെയാണ്? Where is your focus? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെയാണ്? What is your priority? നിങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഏതിലാണ്? Are you truly seeking to live a godly life, a holy life? നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിതം, ദൈവികമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? Is that from your inner being, from your inner soul that you desire it, or is it just a facade, a show for others? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ, അതോ മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ വേണ്ടി പുറമേ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണോ? Do you have the confidence that you're more than conquerors? നിങ്ങൾ സകലത്തിലും ജയാളികളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? Do you have the confidence that nothing in this world can separate me from the love of God? ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനും എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? Do you have the confidence that I know who has justified me and so no one can be against me? എന്നെ നീതീകരിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് വിരോധമായി ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ? I know that no one can condemn me because Christ has taken my condemnation. എന്നെ വിധിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ശിക്ഷാവിധി തന്റെ മേലേറ്റു. If you have that confidence, then like Paul, you will be able to say that God was with me during my times of suffering, during my times of persecution. അങ്ങനെയുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസിനോട് കൂടെ പറയാൻ കഴിയും, ദൈവം എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഉപദ്രവങ്ങളിൽ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. How terrible it was when that morning Gladys Staines received the report that her dear husband and her 2 little sons had been burned in that car. അന്ന് രാവിലെ എന്തൊരു വിഷമമേറിയ ഒരു വാർത്തയായിരിക്കും ഗ്ലാഡിസ് സ്റ്റെയിൻസിന് ലഭിച്ചത്. തന്റെ ഭർത്താവും 2 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ കാറിൽ ചാരമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത്. But if you read this book that was written, Burnt Alive, you will see the way she responded to that situation. നിങ്ങൾ ബേൺഡ് അലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സഹോദരി എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. While it was of great sorrow, അത് വളരെ വിഷമമേറിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും she looked at her persecutors and forgave them in the love of Christ. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ ക്ഷമിക്കുവാൻ തനിക്കിടയായി. Publicly on television to the reporters, she said, I forgive them for they don't know what they have done. താൻ റിപ്പോർട്ടർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുൻപിൽ, TV മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുൻപിൽ താൻ പറയുവാനിടയായി, അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ്. That is facing the refiner's fire. അതാണ് നമ്മെ ആ തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവം.
that is to stand against those who persecute you. നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വിരോധമായി അങ്ങനെയാണ് നാം നിൽക്കേണ്ടത്. That is holiness to stand courageous in those difficult times. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ നാം അവിടെയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. Paul reminds Timothy in verse 13 of the two groups of people again. 13-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസിനെ ആ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. So he says, you stand in holiness, you pursue godliness. അവൻ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയണം, നീ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുക, നീ ദൈവഭക്തിയിൽ നിൽക്കുക. While evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. ദുഷ്ട മനുഷ്യരും അങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചിക്കുന്നവരും മോശമായി കൂടുതൽ വഷളായി തീർന്നിട്ട് കൂടുതൽ പേരെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ഇടയാവും. And we see that around us, that evil and the work of evil all around us. ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദുഷ്പ്രവർത്തികളും ദുഷ്ടന്റെ പ്രവൃത്തികളും കാണുവാൻ കഴിയും. Paul reminds us in Romans 8:5 that for those who live according to the flesh set their minds on things of the flesh. പൗലോസ് നമ്മെ റോമാലേഖനം 8:5 നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു. Brothers and sisters, we might not face a real fire or be burnt alive. നാം പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള തീയുടെ അനുഭവത്തിലോ നാം ചാരമായി തീരുവാനോ ഇടയാകയില്ല. But if we set our hearts to pursue holiness, then we will face persecution from society, from people around us. നാം വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉപദ്രവം നേരിടേണ്ടി വരും. And the reason is very clear, because they live according to the flesh. അതിന് കാരണം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്, അവര് ജഡത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Their moral values have degraded. അവരുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ താണുപോയി. Their social norms have been changed. അവരുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The truth has been changed. സത്യം അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But notice the second part of that verse, Paul again compares to us and he says, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. നാം ആ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവരോ ആത്മാവിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു. A question today, are we living in the flesh or are we living in the Spirit? ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നാം ജഡത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതോ ആത്മാവിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്? If we are living in the Spirit, then we are to set our minds on things that are of the Spirit. നാം നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മീകമായിട്ടുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. And if our mind is set on things of the Spirit, then our mind is set on holiness. Our mind is set on being set apart from this world. നാം ആത്മാവിനുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുള്ളതും അതുപോലെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർപിരിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം. And if we are to do that, then we would set standards that are according to God, and we would live identifying ourselves separate from the world. നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പടി നാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കുവാൻ ഇടയാകും. We may not be very famous. നാം പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കില്ല. We may not have much wealth. നമുക്ക് വളരെയധികം ധനമില്ലായിരിക്കാം. But we would have a peace in us. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ സമാധാനമുണ്ടാവും. We would be able to face the IT inspectors who come to invigilate our income tax reports. നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സുകൾ നോക്കാൻ വരുന്ന IT ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. I'm sure you've all read the news of this Malayali who shot himself because income tax officers were inspecting his books. ഒരു മലയാളിയായ വ്യക്തി ഇൻകം ടാക്സുകാരെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയമായി നിറയൊഴിച്ച് മരിച്ച വാർത്ത നാം എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. People live according to the flesh. മാനുഷികമായിട്ട് ജഡികമായിട്ട് ആളുകൾ ജീവിക്കാം. But you and I are called to live according to the Spirit. നാം ആത്മീകമായിട്ട് ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. And when we live a life of holiness, then we will face darkness and we will expose darkness. നാം വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നാം അവിടെ അന്ധകാരത്തിനെ തുറന്നു കാണിക്കുവാനിടയാകും. We won't be able to stand with those who go against the law, those who break the law, or those who do things that is contrary to God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനനുസരിച്ചോ നിയമത്തിന് വിരോധമായിട്ടോ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് പോവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. History tells us of many who have stood
for the truth and have given up their lives. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെട്ട അനേകരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. The apostles, almost all of them, gave their lives for the gospel. അപ്പോസ്തലന്മാരും മിക്കവാറും എല്ലാവരും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചവരാണ്. John did not give his life for the gospel, but he suffered for the gospel. യോഹന്നാൻ തന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ അർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എങ്കിലും താൻ ഉപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. Look at our forefathers, many of them suffered for the gospel. നമ്മുടെ മുൻ പിതാക്കന്മാരെ നോക്കുക, അനേകരും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. They were kicked out of their homes. പലരും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. They lost everything. അവരെ സകലവും നഷ്ടമായി. And yet they stood firm for the gospel. അവരെല്ലാവരും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. Church history reminds us that where there's persecution is where the church grew. സഭയുടെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എവിടെയാണോ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവിടെയാണ് സഭകൾ വളർന്നത്. So holiness brings persecution into our lives. വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപദ്രവങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. The cost of discipleship is high. ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അതിനുള്ള നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ്. If you and I are not paying the price of the cost of being a disciple, then we need to examine ourselves. Are we truly living a life of holiness? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വില നാം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം വിശുദ്ധ ജീവിതമാണോ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Peter reminds us in 1 Peter chapter 2 and verse 20, it is good, if when you do good and suffer for it endure, this is a gracious thing in the eyes of God. 1 പത്രോസ് 2:20 പത്രോസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. 2 verse 20. Okay. It's the second part. If when you do good and suffer for it, you endure. I don't know, Malayalam, maybe it is 19 or 1 Peter chapter 2 verse 20. Okay, okay, anyway, the point നന്മ ചെയ്തിട്ട് one minute, I think I took it wrong. നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടി കൊള്ളുന്നതിലും സഹിച്ചാൽ എന്ത് യശസ് അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. When we do good and suffer, God is pleased with it. നാം നന്മ ചെയ്തിട്ട് നാം കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ ദൈവം അവിടെ പ്രസാദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. But dearly beloved, the second aspect of persecution is that when you go through persecution, the genuine faith becomes visible. നാം ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പുറത്ത് കാണുവാനിടയാവും. Paul had this confidence in Timothy, and he tells Timothy to endure persecution as an evangelist, as a servant of the Lord. ഒരു ഈ വിശ്വാസം പൗലോസിന് തിമോത്തിയോസിൽ ഉണ്ടാവുകയും താനൊരു സുവിശേഷകനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായിട്ട് താൻ ഇതുപോലെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And so Paul writes to him in 2 Timothy chapter 4 and verse 5 that be sober minded, endure suffering, do the work of an evangelist. 2 തിമോത്തിയോസ് 4:5 വരുമ്പോൾ നിർമ്മതനായിരിക്കുക, കഷ്ടം സഹിക്കുക, സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്ന് താൻ അവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. As we go through suffering, let's not take our eyes off our mission, and that is to proclaim Christ to those around us, to fulfill our ministry that God has planned for us. നാം കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയാകരുത്. So we see that we have to pay a price for holiness. നമുക്ക് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരു വില കൊടുക്കണം എന്ന് നാം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Holiness is costly, but compromise is far costlier. നാം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിലയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനു പകരം നാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ അത് അതിലും നാം വില കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. In our offices, in our society, in areas of our life, it is easy to compromise. നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, നാം ഓഫീസുകളിൽ, നാം ചുറ്റുവട്ടത്തിലൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. But it is harder to stand apart, to be set apart. It is harder to live a life that identifies you different from the world. എന്നാൽ അത് നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി വിട്ട് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. But to do that, we have to pay the price. നാം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നാം ഒരു വില നൽകേണ്ടി വരും. Compromise is costly because you compromise once, then that becomes a habit, and eventually you move far away from what is expected of you. നാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തല്ല നാം തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും.
പിന്നെ നാം അങ്ങനെ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് മാറിപ്പോവാനിടയാവും. 70 years ago, 4 young men left from St. Louis, Missouri to travel to share the gospel with the Auca Indians in Ecuador. 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എക്വഡോറിൽ ഔക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വംശത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് മിസിസിപ്പിയിൽ നിന്ന് 4 ചെറുപ്പക്കാർ യാത്രയായി. And they died there. They were killed by the Indians. അവരവിടെ മരിക്കുവാനിടയായി. അവരെ കൊന്നു. And one of them, Jim Elliot, this is a famous statement of his. You can think about it much, because he says he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he can keep. He cannot lose. ജിം എലിയട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് വെക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നഷ്ടപ്പെടുകയും നേടുവാൻ കഴിയാത്തത് വെക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് gives what he cannot keep. വെക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നൽകുകയും നേടുവാൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മണ്ടനാണ്. Okay. He is no fool who gives what he cannot keep so that he can gain what he cannot lose. So the focus is on that eternity. The focus is on what you will never lose. നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് താൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. In 5 minutes I need to finish my last point, which is holiness requires commitment to the word of God. നാം ദൈവവചനത്തോട് നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ പോയിന്റ്. And so Timothy in verse 14 is reminded, but for you continue in what you have learned. 14 വാക്യത്തിൽ തിമോഥെയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുക. So as you put your desires on holiness, Timothy is reminded the basis of holiness is the Holy Scriptures. താൻ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് എന്ന് തന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. And 3 aspects we see of Scriptures. One, it is the source of holiness. അവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവചനത്തിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്. ഒന്ന്, അത് വിശുദ്ധിയുടെ ഉറവിടമാണ്. That we are to hold fast to the standards that are presented in the Word of God. ദൈവവചനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലപാടിൽ നാം പിടിച്ചുകൊള്ളണം. In 2 Timothy chapter 1 verse 13, Paul reminds him to follow the pattern of sound doctrine. 1 തിമോഥെയോസ് 1:13 പത്യോപദേശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. We are reminded to guard the good deposit of the doctrine that is given to us. നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ നല്ല ഉപനിധി നാം സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. So it is important that we are to study God's word so that we can follow the pattern of life that is taught by the word of God. ദൈവവചനത്താൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ രീതി നാം പിന്തുടരുവാൻ നാം നിർബന്ധമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. So the scriptures are the standard of holiness. നാം അതിന്റെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ്. വിശുദ്ധിയുടെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ്. Timothy is reminded that from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. അവിടെ നാം 14 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. As I mentioned in Acts chapter 16, we are introduced to Timothy and we see that he was a disciple of the Lord in Lystra. നാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 16 അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ അവിടെ തിമോഥെയോസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ലിസ്ട്രയിലായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. And then Paul adopts him as a spiritual son and takes him along on his missionary journey. തന്റെ ആത്മീയ പുത്രനായിട്ട് ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പൗലോസ് തന്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. But when we come to 2 Timothy chapter 1, Paul reminds him of his spiritual legacy. ആത്മീയമായിട്ട് തനിക്കുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് 2 തിമോഥെയോസ് 1 അധ്യായത്തിൽ നാം ഓർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. And he says that this faith that is in you was first in your grandmother Eunice, in your mother Eunice, and in your grandmother Lois. അവിടെ നാം കാണുന്നത് 5 വാക്യത്തിൽ ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വല്യമ്മ ലോയിസിലും അമ്മ യൂനിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. And he says that this that is also living in you now, this faith is living in you. ഈ വിശ്വാസം നിന്നിലും ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. And in verse 6 it says, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God
which is in you. 6-ാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈവയ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്ന് നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. As parents, it's our responsibility to teach our children and to fill them with God's word. മാതാപിതാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മക്കളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ ദൈവവചനത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന്. Their standard of moral values, their standard of the life and the choices they make has to be based on the word of God and not anything else of this world. തന്റെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ളതും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അവര് നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ചാണ്. So that as they grow up, this would be the directive in their lives, the standard to which they need to live their lives. അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ നയിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ അവർ ഏത് നിലയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവരെ ഓർപ്പിക്കേണ്ടതും ഇതാണ്, ദൈവവചനമാണ്. Boys and girls here in Sunday school, at home, when you are taught God's word, when you are asked to study God's word, use that time so that that word would go into your hearts and it would bear fruit in the days to come. ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരികയും ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവവചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് വേണ്ടുവോളം ഉപയോഗിക്കുക. Maybe not everything is easily understandable. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല. But keep plumbing God's word. Keep trying to understand what great truths are hidden in the word of God. ദൈവവചനത്തിൽ ആഴത്തിൽ എത്ര ഉള്ള സത്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. My dear younger brothers and sisters, study God's word. Spend time in understanding what God intended and what are his standards. പ്രിയ യുവാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു നിലപാട് ദൈവവചനത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. So Paul reminds Timothy that from your childhood you have been acquainted with God's word. തിമോഥെയോസിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, നിന്റെ യൗവനം മുതൽ ദൈവവചനത്തോട് നിനക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. And that will help you to live a life that is transformed by the gospel. സുവിശേഷത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ അത് നിന്നെ ഇടയാക്കും. And the third aspect is that the scriptures are the strength of holiness. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ്. It is the word of God that is necessary for teaching, for rebuking, for correcting, for training. അവിടെ ദൈവവചനമാണ് നമ്മെ തിരുത്തുവാനും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാനും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്ത്രമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തികളും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു. The scriptures are what prepares a man to be thoroughly equipped for the work that God has for him. ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ദൈവവചനം. Brothers and sisters, you and I are not here by chance. നാം ഇവിടെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചാൻസ് മൂലമല്ല. You're not here because God wants you to make money. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ധനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. Of course, God has brought you here so that you can provide for your families. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുലർത്തുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. But this morning I want to challenge you to find what God's true purpose for you in your life is in having brought you here into this country. ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. And use the scriptures to correct your life, to mold your life, to fulfill his purpose in your life. അവന്റെ ഉദ്ദേശം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവവചനത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. We see the word of God is God breathed words that are given to us. ദൈവശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനമെന്ന് നാം കാണുന്നു. It is what is inspired and given to us so that we can use it to guide us and to be our strength in times of when we need to live holy life. നാം വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശിയായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21 is very familiar to all of us about the aspect of how the God of word is inspired and given to us through holy men whom the Holy Spirit inspired. നാം 1 Petrus 2:22-23
20:21. 20-21 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവവചനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. And in Hebrews chapter 4 verse 12 we are reminded that the word of God is a sword that divides in asunder. നമ്മെ എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു വാളായിട്ട് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. Let this sword go into our lives. Let it divide asunder. Let it remove any unrighteousness that is there in our life. നമ്മുടെ ആ ഇരുമായത്തിലുള്ള വാള് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ അത് ഇടയാകട്ടെ. Now the 2 Timothy chapter 3:16 is one of the many 7 3:16s that are crucial, that has very clear messages. 3:16 2 തിമോഥെയോസ് 3:16 3:16 ഒന്നാണ്. അതിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And I don't want to go into all the details. I will share the presentation, it will be there. But each one of these 3:16s has a key message about the gospel, about holy living. ഈ 3-ാം അധ്യായം 16 വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രാമുഖ്യമായ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. And when we especially compare John 3:16 and 2 Timothy 3:16, we see the comparison between the word of God and Christ Jesus, the word of life that came into this world. യോഹന്നാൻ 3:16 2 തിമോഥെയോസ് 3:16 നാം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചനമായി വന്ന ദൈവപുത്രനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Now I'm just mentioning these for your reference. I will send it to you, but this is from a book by Robert J. Morgan and you can read about it. But going back to our topic, the scriptures are important for us so that they are for our strength. They are for our life of holiness. They are our standards. നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആ വിശുദ്ധിയുടെ പടി കയറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. A.W. Tozer says, nothing less than a holy Bible, a whole Bible can make a whole Christian. ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണ ബൈബിളിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ല. So it is time that we studied every part of the word of God. ദൈവവചനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പഠിക്കുവാനായിട്ട് നാം തുടങ്ങുക. Maybe the prophecies are difficult. പഠിക്കുന്ന രീതികൾ പാടായിരിക്കാം. No, maybe the books on the prophecies are difficult. നമ്മുടെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. But we are, as we mature in Christ, as we mature in a life of holiness, to spend time to understand what is God's communication to us even from those difficult books. ആ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പുസ്തകങ്ങളിലും ദൈവം എന്താണ് നമ്മോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നാം മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. Holiness is the fruit of a mind that is saturated with the scriptures. ദൈവവചനത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സിന്റെ ഫലമാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. Are you and I spending time in the word of God? നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവവചനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ? Are we submitting to the scriptures? നാം ദൈവവചനത്തിന് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? Do we selectively obey or are we obedient to all the scriptures? നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ അനുസരിക്കുന്നത് അതോ പൂർണ്ണമായി ദൈവവചനത്തിന് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നവരാണോ? Do my weekly rhythms need to change so that I can give priority to the scriptures? എൻ്റെ ജീവിതചര്യകൾ ആഴ്ചയിലുള്ള ജീവിതചര്യങ്ങൾ ചിലതെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുവാനായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ടോ? So we were looking at 2 Timothy chapter 3. 2 തിമോഥെയോസ് 3-ലാണ് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. A call to holiness in perilous times. ദുർഘട സമയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിക്കായിട്ട് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. The darker the world becomes, the brighter God's call of holiness for his people grows. ലോകം കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം കൂടുതലായി വരുന്നു. So Paul's charge to Timothy and through him to each one of us is that we are to distinguish ourselves from the world. നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തന്നെ വിഭിന്നരാക്കി നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. To live as an example for others. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. To stand courageously when holiness costs as much. നമുക്ക് വില നൽകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നാം അതിനുവേണ്ടി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വില നൽകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്കൊള്ളുവാൻ. To be rooted in faith. വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ. And build a life that is around the God-breathed word of God. ദൈവവചനത്തിന് ചുറ്റും അതിന് ദൈവവചനത്തിൽ
നാം വേരൂന്നിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാനിടയാകുക. Let us remember that holiness is not merely avoiding sin, but is becoming more like Christ. നാം പാപം ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല വിശുദ്ധി, നാം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുന്നതാണ്. And let the vision of SCAD be one that we can apply into each one of our lives. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ വർഷത്തെ സ്കാഡിന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടുവരാനിടയാകട്ടെ. May His name be glorified. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.